सकते हैं कि लगातार हम जो है हाईवे पर कूच कर रहे हैं। सो नेशनल हाईवे पर किस तरीके के साथ आज लोहड़ी का त्यौहार है, तो लगातार जो किसान है उनका प्रदर्शन जारी है और जारी ही रहेगा जब तक सरकार जो है तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर देती। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ नए साल का पहला त्यौहार है लोहड़ी का, तो कहीं ना कहीं जाकर किसानों के अंदर कोई ना कोई ऐसी बेचैनी है। चाहे त्यौहार है फिर भी किसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही बात चाहिए कि सरकार तीनों कानून जो है जल्दी से जल्दी रद्द करे ताकि ये किसान अपने घर की वापसी कर सके। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो किसान खड़े हैं हरियाणा से हैं, लगातार यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, प्रदर्शन इनका जारी है। सिर्फ एक ही इनकी डिमांड है कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे ताकि ये वापस अपने घर जा सके, अपने घर परिवार को संभाल सके। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार का भी कहना है कि शायद वो बात को घुमा रहे हैं, लेकिन कानूनों को रद्द करने की बात कहीं पर भी नहीं आ रही है। सो आओ हम बात करते हैं यहाँ खड़े कुछ लोगों के साथ। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरा नाम जशन है। हलचल टीवी कनाडा के थ्रू आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी बात यह है, इतना हमारा अटल फैसला तीनों कानून उल्टे नहीं होंगे, चाहे हमको 2 साल लग जाओ, अरे हम इतने वापिस जावा नहीं के, चाहे कोई त्योहार आओ कुछ भी आओ, लेकिन इतना यहीं डटे रहेंगे। हम ना तो कोर्ट का फैसला मानते, कोर्ट ने भी 6 महीने के लिए कर दिया हमारा जो है ना यहाँ से उठाने के लिए, ये बात हम बिल्कुल नहीं माने। हमारे को तो लिखित रूप में चाहिए ये तीनों कानून ख़त्म करने का, चाहे कितने दिन लग जाओ। हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारे तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ इनका सिर्फ कोई भी दिन त्योहार हो लेकिन इनको कोई भी चीज़ गवारा नहीं खाएगी। इनका सिर्फ एक ही मानना है कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी तीनों कानून रद्द करे ताकि ये अपने घर वापस जाए। सो इस कानून को रद्द करने में चाहे साल 6 महीने जितना मर्जी समय लग जाए, लेकिन ये तीनों कानून रद्द करवा कर ही वापस जाएंगे। हाँ जी, अगर सरकार का जो फैसला है 2 साल के हमने सारी उम्र गुजर जाओ बारी कह रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ इनका कहना है कि साल 2 साल या 6 महीने की बात नहीं है, हम पूरी जो उम्र है वो भी सड़कों पर गुजारने के लिए तैयार है। सरकार अब ये कानून जितना मर्जी समय लेकर रद्द करे ना करे, लेकिन किसानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका कहना है कि साल 6 महीने 2 साल की बात नहीं है, पूरी उम्र भी सड़कों पर इसी तरह से गुजारने के लिए तैयार है। सो आपको क्या लगता है कि जी आप देख सकते हो कि किस तरीके के साथ जो किसान है लोहड़ी मनाएंगे। ये 3 बिल जो बनाए हैं उसको आग में जला के, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से के साथ जो 3 बिल बनाए हुए हैं, 3 बिल जो बनाए हुए हैं उनको आग में जलाते हुए ये अपने लोहड़ी के त्योहार मनाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके के साथ ये तीनों बिल जो जलाए जा रहे हैं, सरकार का पूरी तरीके के साथ जो बिल बनाए उनका खंडन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने किस तरीके के साथ सभी किसान जो है तीनों बिलों को जलाकर ये सरकार को दिखा रहे हैं कि इनको ये बिल बिल्कुल भी गवारा नहीं खाएंगे। इन्होंने बिलों को फाड़ कर जो है आग लगा दी है। सो इस तरीके के साथ किसानों ने अपनी जो है लोहड़ी सेलिब्रेशन की है यहाँ पर तीनों बिलों को जलाकर, क्योंकि ये बिल जो है किसानों के बिल्कुल ही हित में नहीं है। किसानों का सिर्फ एक ही मानना है, उनकी कोई डिमांड कोई भी कुछ या अपना हक है कुछ भी है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वो भी बिल्कुल शांतमय ढंग के साथ। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी 3 बिलों को रद्द करे ताकि किसान शांतमय ढंग के साथ जो प्रदर्शन किया है वो इसी तरीके के साथ खत्म करके अपने घर जो है वापस जा सके। आप मेरे साथ जुड़े रहो, इसी तरीके के साथ मैं आपको आगे भी लाइव अपडेट्स देती रहूंगी। मैं हूँ जशन, हलचल टीवी कनाडा। करें मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। हाँ बस आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ इनके अंदर सिर्फ एक ही बात को लेकर जोश है कि मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून इनको स्वीकार नहीं है। ये कानून रद्द करवाकर ही ये वापस जाएंगे। सो हम भी आप लोगों के साथ हैं। हमारा कनाडा का चैनल है, ये चैनल बिकने वाला नहीं है, ठीक है। हम आपकी जो आवाज़ है पूरे वर्ल्ड में दिखाएंगे, जो आप बोल रहे हो किसी भी किस्म का कोई हेर फेर नहीं किया जाएगा। जो आप बोला, जो भी किसी ने यहाँ पे कुछ भी बोला है वही दिखाया जाएगा, ठीक है। हम भी आप लोगों के साथ हैं। हमें भी पता है कि ये तीनों कानून जो है बिल्कुल ही किसानों के हित में नहीं है। तीनों कानून जो है रद्द किए जाने चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं भी अपने चैनल हलचल टीवी कनाडा के थ्रू सरकार से अपील करती हूँ
कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी इन तीनों कानूनों को रद्द करे, ताकि जो दिन प्रतिदिन हर रोज किसानों की मौत हो रही है वो मौतों का सिलसिला भी जो है रुक जाए, ताकि किसान जो नौजवान बूढ़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है सड़कों के ऊपर, वो भी अपने घर जाएं, अपने काम धंधों को संभाले, अपनी खेती को संभाले। सो सरकार को मैं भी अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है तीनों कानूनों को रद्द कर दे। सो किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार। आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ जैसे जैसे ठंड बढ़े किसानों के अंदर जोश भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तीनों कानून जो है रद्द करवाकर ही ये वापस जाएंगे। सो आप मेरे साथ जुड़े रहो, इसी तरीके के साथ मैं आपको आगे भी लाइव अपडेट्स देती रहूंगी। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यूँ कहना चाहूँ जी 26 ये बोल जाते कोई 26 जनवरी ने किसान झंडा चढ़ाओगे। 26 जनवरी ने मोदी नहीं चढ़ा देंगे, हम चढ़ावांगे। जवान मारे किसान मारे, कौन मार देगा हमारा? 26 जनवरी ने उड़ा जा कर झंडा किसानों ने चढ़ाना है। लाल किला पे झंडा किसान चढ़ावेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी बेटियां ने और हमारी वीरबानिया ने ये बात कही है बेटी, अगर ये तीनों कानून रद्द करें बगैर वापिस नहीं आना है। हम वापिस जब भी जाएंगे तब ये रद्द हो लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी औरतें जो है ना कणक में पानी लगा रही है और हम यहाँ बैठे हैं। और 26 जनवरी ने हम जो है ना पूरा हमला के साथ जाएंगे और हमारे को रोक कर दिखाना। आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ जैसे पहले भी ट्रैक्टर परेड हुई थी, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। जो असली मूवी वो 26 जनवरी को आएगी। सो किसानों का कहना है कि वो लाल किले के ऊपर तिरंगे झंडे के साथ साथ किसानी झंडा भी लहराया जाएगा। सो सरकार को इनका शक्ति प्रदर्शन शायद ट्रेलर वाले दिन ही दिखाई दे दिया था। सो आने वाले टाइम में क्या होता है 26 जनवरी को, वो भी हम आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। सो हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ठंड को ही मद्देनजर रखते हुए इन तीनों बिलों को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि हर रोज जो है एक नए किसान जो है शहीद हो रहा है। और मैं अपने चैनल हलचल टीवी कनाडा के थ्रू सरकार से अपील भी करती हूं कि जो भी किसान यहां पर इस प्रदर्शन में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को कुछ ना कुछ मुआवजा जो है जरूर देना चाहिए, ताकि उनका पीछे जो परिवार है उनकी परवरिश, बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके के साथ हो सके। सो आप मेरे साथ जुड़े रहो, हलचल टीवी कनाडा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ मोदी सरकार के खिलाफ जम के जी है नारेबाजी की जा रही है। सो प्रदर्शन दिन प्रतिदिन वादा ही जा रहा है। शायद कुछ टाइम पहला कुछ वीडियोज़ नैट के उत्ते अपलोड होईयां सी कि जी दिल्ली है खाली हो चुकी है, किसान जड़े जा चुके हैं। सो उन्होंने लिए सब तो वड्डा सबूत यह है कि हर रोज़ लखां की तादाद के नाल किसान जड़े दिल्ली वालों कूच कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ट्रैक्टर ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਸੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ, ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂੰ ਸਰਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ? ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਮੰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਵੀ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਟਰਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ? ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਡਮ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਰਸਤੇ में ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ? ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਗਏ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਊ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਹਾਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ 2024 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਇਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆੜੇ ਸੋ ਲੜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਹਲਚਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ।